अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दर्स ताकि हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म नसीब मिदा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकरी रब व हर नफस कसम परब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब दाइलम पशमार विद तकरार बड़ेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। और द महबूब द कुसे खौरे माता पोरता दिलारशा। द महबूब द कुसे खौरे माता पोरता दिलारशा। हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे मिजन तेरेगी। और द जमाल कमाल नौबत ये चिदारश बवाम बगेगी। द हवे दिलबर लहिजरा अंदरुन ज़लम खुगेगी। और दा बुलबुल पगुल सदाकड़ी द विसाल पगुलिस्तान के क मोहम्मद अमीन जाड़ी पल दिलबर न कुर्बानीगी। और मख्तयार शम्स व कमर सरयौ नदी। मख्तयार शम्स व कमर सरयौ नदी। इस्ताजुल्फ़ान मुश्को अंबर सरयौ नदी। और चरता नरग से शहला गजाल चरता हीफ दी दगस्ता बसर सरयौ नदी। और चरतस्ता आबरू मेहराब और कमान चरतास्ता कद सर्वे सनोबर सरयौ नदी। और चल ज़ख्मई मजरू सेहत नवाड़ी स्ता मुजगान तीर व नश्तर सरयौ नदी। चे द्वाड़ा कौन नरसी बहाता स्ता स्पिन गाख दुर्र व गौहर सरयौ नदी। और द मसीह दलास मलहम व पटे द्वाड़ा दिलरुबा और स्ता पर हर सरयौ नदी। और मखद हर बुलबुल और हर गुलस्ताल मखा द मोहम्मद अमीन दफ्तर सरयौ नदी। शौक़ व मोहब्बत सर ठोल दोस्तान दुरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। देर इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमंगा तासोई दोनों जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी व जमा व अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ानदे में कुरान अज़ीमुश्शान मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दसा हिस्सा तिलावत करा। रा रवाना द रबीउल अव्वल शरीफ मियाश दा। और पदे मुबारक मियाश के दोनों जहान सरदार आकाए नामदार दखल उम्मत गमख्वार वल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक दुनिया ता तशरीफ़ रावड़। कमच मौजूदा रवाना दा ख़त्म दो दा दे सफ़र द मियाशते देर खुसूसी निस्बतुना द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द ख़ासानो पाकानो बंदगानो सरा चागे बांधे अवला जुमा बांधे बास हम शेवो चून के वर पसे बिया द सितंबर मियाश पदे मियाश चून के द सितंबरम वा द ख़त्म नबुवत प हवाले सरा प्रोग्रामों नमुशु। अल्हम्दुलिल्लाह
حضور علیہ السلام عاشقان او غلامانو ته د ختم نبوت د خپل عقیده په باره کې آگاهی هم ملو شو او د قادیانیت او د هغې د فتنې چې کومه لګیا دي سازشونه کوي د هغې سازشونو ناکام کولو دپاره او د هغې نه پردې لرې کولو دپاره الحمدلله حالیان پاکستان په ډېر ښکلي انداز باندې د ستمبر او بالخصوص د 7 ستمبر دغه ورځ ونمانځله. الله کریم جل جلاله دې مونږ ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام ختم نبوت فدایان جوړ کړي او قادیانی او د هغه ملګري او د هغه غلامان دې الله کریم د دې وطن نه د ټولې دنیا نه ورک کړي. عزتمندو دوه ډېرې عظیمې هستۍ چې هغه په دغه میاشتې سره یو خصوصي نسبت دی او د هغې تاریخ چې دی دا ډېر لوی او بلندترین تاریخ دی. هسې خو الله کریم جل جلاله خپلو خاصانو پاکانو بندگانو له ډېر لوی عزت او شرف ورکړی دی او په دې بندگانو کې بعضې خپل خصوصي بندگان داسې چې د هغې د الله کریم جل جلاله په نزد باندې یو ډېر لوی مقام دی یو ډېره لویه مرتبه ده. زه صرف یو هغه عظیم شخصیت چې د چا مزار پر انوار تکلا قلندر لاهوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک حاضری وکړه او وی فرمائل حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. چې د چا مکتوبات شریف دومره مشهور دي چې د دوانو جهانو د سردار د مکتوبات شریف نه پس چې د هغه مکتوباتو یو لفظ ته زمونږ په کروڑها سلام دی. د هغې نه پس په دنیا کې نوم د مکتوب ویل کېږي مکتوبات نو هغې مکتوباتو کې ډایرکټ چې کوم دی ذهن د حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ د مکتوبات شریف طرف ته ځي او دا مبارک هغه عظیم شخصیت دی چې الله کریم جل جلاله یو داسې عظیم مقام او یو داسې عظیمه مرتبه ورکړې ده چې د وخت د لویو جابرانو ظالمانو مقابلې کړي دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین پرچم بلند کړی دی او د حریت یو داسې پیغام تر قیامت پورې ورکړی دی چې څومره زمانې تیریږي د خلکو په سینو کې د عشق او د مینه او د محبت سیوا کیږي. یو نوم چې دی هغه د امام اهل سنت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت جناب الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی چې د مبارک د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په عزت او ناموس باندې داسې پهرداري وکړه چرتم چې دا حضرت لیکل کېږي حضرت صلی الله علیه و آله وسلم نو خلکو ذهن د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طرف ته ځي چې دینه مراد حضرت نه مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی نو ډایرکټ وسره خلک صلی الله علیه و آله وسلم وایي او حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک دومره یو عظیم مقام ورکړ چې د مبارک دور نه د سوشل میډیا دور نه د پرنٹ او الیکټرانیک میډیا دور چې یو خبر دلته کې راغی او به ډایرکټ کوم دی په سکندونو کې خور شو او د حضور د عزت او ناموس د پهردارۍ د خاطره الله کریم جل جلاله دومره مقام او مرتبه ورکړه چې په عرب او عجمو کې په اعلی حضرت باندې مشهور شو. چرتم چې نوم د اعلی حضرت ویل کېږي نو د دې نه مراد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه او بیا شهرت الله کریم جل جلاله دومره دی مبارک لورک دا د الله د طرف نه ورنا چې د اولیاء په کم وخت کې خپل شپې ورځې سبا کړی دي نو اخو داسې ټایم او دا اوس خو ګلوبل ویلیج شو چې دلته سکیږي دا غین امریکا خبر وي چې امریکا کې سکیږي نو دا غین 400 خبر وي دا خو اوس دا وخت شو ورنه په دویم کلی کې بم څوک نه خبرېدل چې په دویم کلی کې څه شروع دي
زیات نه زیات چې دا زمانه لږ مخکې لاړه نو لږ مخکې که لاړ شي نو خلکو به وی فلاني ځای نه فلاني علاقې ته تار وو نو هغه تار دپاره به تلل سفرې به کېدې او بیا به هغې نه پس وی چې تاري وو نو هغه تار وهل چې وو هغه خپل کوډ وډ ځو په هغې کې به خبرې وشوې بیا به وروستو چېرته کلي ولس له خبر راته نه داسې وه چې فورا موبایل کولاو کو خلکو ته رنګونه وکړه نه داسې وه چې وټساپ ګروپونه جوړ کړه او یو خبر پکې ور واچوه او په سیکنډونو کې هغه لاړ شي ټولو زرګونو لکو خلکو ته ورسي نه داسې وه چې په چینلو باندې بریکینګ نیوز راشي او هغه بریکینګ نیوز ډایرکټ چې کوم دی ځای په ځای باندې خور شي نه دا د دې دور نه و مګر بیا هم که وګورئ په عربو او په عجمو کې د نن نه سلو کال وړاندې یو هستي مشهورېږي چې د هغه نوم محبوب سبحانی غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی هغه مبارک دی عزتمندو دا اسې نه مشهورېږي د دې د شهرت چرچې الله جل جلاله اول په اسمانونو باندې کوي بیا د ځمکې په مخلوقاتو کوي ګینه قسم په خدای چې انسان عقل حیران شي چې دا دور خو هغه دور نه و که نه چې د بغداد شریف نه به خلک خبر و چې هلته څه کېږي یا هلته د علم کمه چی نه ده یا هلته نه د الله کریم جل جلاله د دې نیک بنده له څومره خلق راځي او صحیح حساب کتاب شروع دی خدا د الله کریم جل جلاله خصوصي کرم وي چې څوک د محبوب شي الله کریم جل جلاله د هغه چرچې د هر خاص و عام په زبان باندې کی مونږ ته اوس هم مشران وایي چې د باباجي مبارک کومه جنازه چې شوې ده د عاشق صادق مجاهد کبیر فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیه کومه جنازه چې شوې ده نو هغه جنازه داسې جنازه خو نه وه سره د دې چې ټلیفونونه نه و چې خلکو یو بل ته رنګونه کړي چې حاجي صاحب دنیا نه تشریف یوړه سره د دې چې داسې څه خاص ذرایع نه و او نه د نقل و حمل دپاره داسې وه چې خلکو به د ګنټو یا د ورځو سفرې په ګنټو کې کولې او د ګنټو هغه به په منټونو کې کولې ډېر محدود د سفر ذرایع وو خو د هغې باوجود مشران گواهی کوي هغه کومه لاندې کنده چې ده تر هغې ځای پورې د باباجي مبارک د جنازې چې کوم دی صفونه تللي دي یعنی دومره مخلوق چېرته حاجي آباد کې اوس هم نه دی جمع شوی چې کوم د باباجي مبارک په جنازه کې او د باباجي مبارک یو خلیفه خاص و د هغه بچي ماته وی چې زما والد صاحب وی چې مونږ راورسېدو وختي ټایم و مونږ راورسېدو او چې راورسېدو نو بابا میراګل بابا رحمت الله تعالی علیه دنه جمعات کې او وی خلک چې کم دی دلته کې چې کم جمعات و زوړ وی په دې جمعات کې خلک ناستو بیا ورپسې بهر بیا ورپسې بهر بیا ورپسې بهر د سهارې چې کم دی د چای یو عجیبه ترتیب شروع او خاموشي وه وی مونږ چې وکتل نو زما بابا وی چې ما زر د خلکو ته وی چې هلکه ګورې مخکې څوک را نه شئ اسې نه که دا مخکې مخلوق راشي ورې جومات کې هم ځای نشته بهر هم نشته نو دا خلک به د یو بل سره چې کوم دی څه شي دلته کې ډېر لوی نقصان به وشي وایي داسې عجیبه برکت و چې خلک لګیو تلاوتونه کول خلک لګیو وظایف بیان چې کوم دی کول او یو خاموشي وه نه د کمپیلو نه څوک د یو بل د پاسه ورختل نه داسې بې ترتیبي وه وایي دا په لکونو مخلوق چې کوم دی د دې اشک جنازې له چې راغلی و الله پاک خبر کړم داسې و ما ته اوس هم یاد شي د دې شیخانو نه یو بابا و ما نه نوم یې دی اوس وفات شوی دی هغه وی زما جرنده وه او ما به دانې وړه کولې وایي زه سهار وختي و جرندې له رالم او چې کله مې جرنده کولاوله او چابي را سره وه هغه مې په تاله کې ورکړه هغه بل شانتې تاله به وه وایي چابي تاوه ما تاله نه کولاویږي وسې مې وکړې اومکه چابي چې ما سره ده اومکه تاله چې هغه جرندې ته پرته ده اومکه زړه چابي اومکه زړه تاله وی لګیاو ما وسې مې وکړې تاله نه کولاویږي نو د غریبۍ وخت و داسې هم نشو کولی چې ما وی چې راشه فورا دا تاله ماته که او زه بله ورته واچوه وی چې ډېر وس مې وکړو تاله کولو نه شوه نه ما وی چې یاره داسې به وکړمه چې زه دې له به بیا څه ترتیب جوړومه څوک به وله راولمه چې نقصان نه بچ شم او دا تاله م کولو شي خو دا نن ورځ خو لاړه نو زه داسې به وکړمه چې د عاشق صادق حاجي محمد امین رحمه الله زیارت ته به لاړ شم هغې مبارکو سره به ملاو شم لږ وخت به ورسره تیر کم وی چې زه کله را روان شوم او دلته کې راوختمه نو په دې ځای کې ډېر لوی شور او غوغا وه خلک ډېر زیات را روانو وی ما وی چې څه چل شوی دی وی خلکو راته وی چې سهار حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه دنیا نه رخصت شوی وی زه حیران شوم چې دا څنګه چل دی
زما تعالی ولې نه کولاوې دا؟ نو زه پوه شوم چې تعالی ځکه نه کولاوې دا چې د عاشق صادق جنازه وه او د خپلې جنازې له چې کوم دی زه راغوښتم، ورنه زه به خبر شوی نه وی کېدی شي، زه به په خپل ځای کې مشغول وی. خلک داسې راغلي وو، چاته زړه ویلي دي چې راشه د باباجي زیارت له لاړ شه، چاته یو رنګې چاته بل رنګې. نیا مبارکې فرمایل وی داسې سحر سحر وخت و ماوې که اذانونه شوي دي، نو ما ته باباجي مبارک وفرمایل چې اذانونه وشو، ما ورته وی چې داسې لګي لکه چې وشو، نو د سحر مونځ یې وکړو. ویږه دی باندې د سحر مونځ یې وکړو، نو ما ته تپوس وکړو چې باباجي طبیعت ته څنګه دی؟ بیمار چونکې دغه شپه باندې طبیعت ډېر خراب و. نو ما ورته وی چې طبیعت ته څنګه دی؟ وی راته وی چې انشاءالله تیر سحر به مې بیخي آرام راشي. دا مې د نیا الفاظو. راته وی چې وروستو سحر به مې انشاءالله بیخي آرام راشي. وی زه پوه نه شوم په دې باندې چې د دې بیخي آرام مطلب څه دی، چې دا کومه د بې آرامۍ ژوند یې تېر کړی دی په دنیا کې، چې موریدان یې وایي چې مونږ چرم د باباجي مبارک په خوب باندې نه و لیدلی، چې ګرځېده به هم د دین په غم کې، د دین په غم کې به سرګردان ګرځېده، خوب به نه و، خوب به نه و، آرام به نه و. مونږ به ورته وی چې باباجي مبارک لږ آرام وکړه، ستړی شوې لږ آرام وکړه. وایي زر به یې راته وی چې کوکې دا ځای د آرام نه دی، آرام به هلته کوو، دا ځای د آرام نه دی، آرام به هلته کوو. وایي ما ته وی چې وروستو سحر به مې آرام راشي. زه پوه نه شوم په دې باندې. لږ ټایم چې تیر شو نو بیا اذانونه ما تیز آواز واورېده د اذان، نو ما ورته وی چې باباجي هغه جوړې د سحر وخت نو داخل شوی، ما اساس آواز اورېدلی او اذان خوسو شو. وی راته وی چې صحیح ده مسله نه ده. وی بیا یې مونځ وکړو، د سحر یې مونځ وکړو، بس لږ ټایم پس باباجي مبارک روح مبارک چې کوم دی پرواز کړی. عزتمندو یاد ساتئ دا دومره مخلوق راځي، دا دومره شرق نه غرب پورې چې چاله الله شهرت ورکوي. سره د دې چې دا وخت نه و چې سوشل میډیا باندې مشهور شو، نن سبا خو شهرت په دې وجه باندې وي چې خلکو ټولو دا سهارې اغوستې دي، د شهرت ذرایع خپل کړي دي. څوک چې کوم دی د ډېر بد کردار د وجې نه مشهورېږي، څوک د یو داسې خبرو په وجه باندې چې هغه بالکل لکه د یو معاشره کې د کولوني په هغې وجه باندې کلیپونه وایرل شي، مشهور شي. د چا یو داسې خبره چې هغه خبراړو خبره نی هغه مشهوره شي. ځکه زمونږه ترجیحات عجیب عجیبه دي. سوشل میډیا باندې وګورئ دا کوم ډایلاګ چې مشهورېږي، انسان حیران پاتې شي، په هغې باندې ډایرکټ شهرت لاړ شي تر کم کم ځای پورې. بلکې خلکو خو نن سبا د ټولو نه لویه ذریعه هم دا خپله کړې ده. زه چې جیل کې وم، هریپور جیل کې، نو ما سره خوا کې چې کومه چکی وه په هغې کې عمر قید والو، نو هغې سره به د ریډوګانو چونکې عمر قید وي او ژوند یې په دغه چکی کې وي، نو هغې دپاره ځان ته هغې سسټم برابر کړي. نو ریډیو به اکثر کوله و، اف ام به کوله و، نو په هغه اف ام باندې به چې کوم دی یو شانتې شروع کریمانو باره کې دا کریم دی، دا 3 ورځو کې مخ داسې کوي، دا 4 ورځو کې داسې سپینوي، او دا داسې کوي، او دا داسې کوي، دا یو څیز به شروع. اب چې ختم شو ورپسې به وي دا فلانې هومیوپیتک ډاکټر دی، او هغه به وایي چې کله انسان پاسي او بیا د ګیس وي او کله د باندې سترګې تورېږي، او دا ټول علامات به سره بیانول، او بیا به وایي دا فلانې راغلی و، د ده علاج شوی دی. یعنې ټوله ذریعه دا وه چې صرف په دې وجه باندې د ریډیو او د اف ام او په دې خبرو باندې هغه خپل پروډکټس چې کوم دی هغه خرڅول. تاسو وګورئ د خلکو مخونه یې وشرمول، په شرمونه یې وشرمول، مکمل توګه باندې تباه و برباد کړل. جنکۍ خو څه کوي، د هلکانو مخونه هم تباه و برباد کړل. او زمونږ دا د چې د چا ترجیحات جدا وي د اف ام والا، نه هغه ګرځي چې نن په فلاني پیر صاحب باندې چاپه، مې د هغې پیر بې خوځه چې عامل دی او کوډې جادوان کوي، خو د دې تعداد چې کوم دی دومره نه دی، د دې تعداد به چېرته 100% کې 2% دی، او د هغې اوس کاروبارونه بند شوي دي، تباهي جوړه ده. اوس چې کوم دی ډېر دوکې داکې کوي، خو هغه کاروبار نه چلېږي. خو چې کوم په دې معاشره کې برایانې دي، نو ته چې مایک در سره د مایک ګوټې نو لږ تکړه شه د هغې برایانو خلاف، د ډاکټرانو باندې لږ ورشه، د هسپتالونو ته لږ ورشه چې د پیسو دپاره لګیا دي، قصابۍ کوي د خلکو بدنونه چې کوم دی سري، د پیسو دپاره، صرف اور صرف د پیسو دپاره. پرون چې کوم دی سوشل میډیا باندې یو کلیپ وایرل دی، د هلک لاس چې کوم دی ګس مات شوی دی، او د هغه ایکسرې والا د دې لاس کړی ده، او د ښي لاس ته والا چې کوم دی پلستر اچولی دی، مات شوی ګس لاس دی. پوهېږئ دې باندې اوس دې کې غلطېږم، یا ښي لاس مات شوی دی، ګس ته والا پلستر اچولی دی،
او یا ګس مات شوی د خیل استه ولا پلستر چولې دی اکثر چې کوم دی اپریشن شي په هغې کې دننه نه د اپریشن سامان پاتې شي چلونه زده کوي په مسلمانانو باندې په انسانانو باندې چلونه زده کوي او د پیسو د پاره غټ غټ کا سامان ناشتي دي ما ویل لګ یو چاپه په دې باندې موها یو چاپه په د اف ام والا باندې موها چې صرف د خپلو پیسو د پاره هم د خلکو سکینونه تباہ برباد کړل یو چاپه په دې باندې موها چې دا ناشتي فلانې ډاکټر او د اف امونه له په لکونو روپۍ ورکوي او خلک زمون خو ساده ګلان دي هغې دوه خبرې واوري چې او یاره دا خو چې زم پاسم په ما باندې سترګې تورېږي دا خو چې زم پاسم نو ما باندې دا چل کېږي نو هغه بیماری خو اکثر د نن سبا عامې بیماری دي نو چې کم ځای مضبوطي هلته نه ورځي حالانکې په دې جامه کې به کیدی شي په دې جامه کې به د خلکو تعداد د جعلي پیرانو 2% او هغې کې خو د تاسو ته ما بار بار ویلی دي چې عاشق صادق او یا کاله مخکې د جعلي خلکو او د جعلي پیرانو هغه ستور مخ چې کوم دی ښودلی دی او فرمایلی دي های افسوس نن په دوران د جهالت هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت او ځای په ځای پیرانو جوړ کړل دکانونه خرڅوي په موریدانو عبادت چې تپوس دی نه د پیر د صفت وکړې د لنګر به کړي شروع درته صفت او په جهان کې نن لنګره سے کمال شو چې په هر کمال وکړو فوقیت نه په لاره د اسلام کې قربانیږي نه بلدار ته د اسلام کوي هجرت غلامۍ کې په فخر وي اغوستې قباګانې او چغې د کرامت زه د داسې پیر اسلام ته حیرانېږم موریدان یې راته شماري ولایت عزتمندو هغه بیل دور دی چې الله پاک یو ربانی علما پیدا کړي چې د چا په یو دیدن باندې هم د خلکو د زړه دنیا بدلېده هغه بیل دورو چې امام اهل سنت کله حرمینو شریفینو ته لاړو او دا مبارک بیمارو او تبه وپې او چا د خلاف خبره مشهوره کړه چې دی هغه علم حضور لمني چې کوم علم الله کریم جل جلاله لمني او دا خبره واورېده تبه یې ډېره زیاته خو په دې حالت کې قلم یې راواغسته او د کتابونو ذخیره هم ورسره نه وه خو د دواړو جهانو د سردار دا شعر مبارک یې چې ویلی دی کہ تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سترګې مبارکې چې پټې کړې نو وې کتل چې د دواړو جهانو سردار مبارک ولاړ دی او ورسره ښي طرف ته علي المرتضی شیر خدا ولاړ دی حضور علیہ السلام زړه مبارک طرف ته غوث الثقلین محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا مبارک ولاړ دی غوث پاک چې دا شعر ویلے دے نو دے دا پارے ویلے دے تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جستا دربار کے زی اودا سے شفیع شفاعت کو ان کے ادروما اودا سے مبارک دربار کی زخپل سفارش روڑما چی آغا چکم دے اللہ کریم جل جلالہ اور دا شان و مرتبہ ور کڑے دا شان و مرتبہ ور کڑے دا چې په مورید باندې په مغرب کې تکلیف راشي نو فرمایي زبد مشرق نه د فریاد وورما او زبد مشرق نه د فریاد رسیو کما او که په مورید باندې په مشرق کې راشي نو زبد مغرب نه راشم په او زبد د چې کم دې داد رسیو کما گویا کہ اعلی حضرت فرمایي چې بیمار یما تکلیف دے راتا او د دې تکلیف په حالت کې استاد عزت او ناموس د پهردارې وخت دی ستاسو مبارک په علم باندې خبر راغله دا لہذا ز قلم راخلم چې په دې کې زما مدد وشي نه عزتمندو بیا چې په 2 غنټو کې کم کتاب لیکل دي الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ یقین کرے د زمانے لوی لوی علماء ورته ګوته په خوله باندې حیران دي ګوته په خوله حیران دي چې دا په 2 غنټو کې بغیر د نورو کتابونو نه بغیر د سب مکمل صرف چې ذہن کې سدی اللہ کریم جل جلالہ چې دی مبارک تکما خصوصی عطا کړي وا پاغه باندې کم کتاب لیکل دي نن چې کم دې تر دې زمانه پورې د وخت لوی لوی علما هغه ته ګوته په خوله باندې حیران ولاړ دي دا عزتمند سدی دا شان دی دا مرتبه دا چې الله کریم جل جلالہ بیا د شرق نه غرب پورې لا روانم نه د مدینه منورې ته لا مدینه منورې ته رخت سفر چې کم دی ګرځي او مدینه منورې ته خبر تل دی چې د وخت عظیم امام را روان دی خلق ټول په استقبال باندې دي خلق ټول د دې مبارکو د استقبال د پاره او د دې مبارکو د دیدن د پاره بیتاب دي نو عجیب خبره ده نو سوشل میډیا شته نه د سوشل میډیا دلته خو ځان مشورې خو د دې په وجه باندې دا افهمونه ټول په دې باندې چلیږي
پوهېږئ پې دا اف ایم چینل چې دي دا ټول په دې جعلي ډاکټرانو باندې چلیږي، دا ټول په دې جعلي کریمانو باندې چلیږي. اول ډي جے وي څه شی وي؟ ډي جے باندې پوهېږئ که نه چې دا لګیا وي او دروغ او رښتیا یو کوي، او دا زمونږ او ستاسو د میندو خویندو چې دا رنګونه ورته کوي د کورونو نه، او جی زه فلانی یم او ستا کم یو رنګ خوښ دی، خورې ستا کم رنګ خوښ دی، او ستا څه خوښ دي، او کومه ګانه درته ووایم او کوم غزل به راته ووایه، لعنت دې وي ستا په دغې غیرت او په دې پښتو باندې. هغه اسلام خو بیا وروستو خبره ده، پوهېږئ پې. او زمونږ خلک چې کوم دی هغوی څه کوي، په دې باندې خوشحالېږي، او دا بیا فلاني ډیډیکیټ کومه، دا بیا دته کومه، یعنی دا معیار شو. او قوم چې دی په صحت کې تباه و برباد دی، تپوس پوښتنه نشته چې دا چې کوم دی دا د مضر صحت څومره دي، صرف د اف ام سهاره ده بس اغستې ده، سره د دې چې دا یو ذریعه نه وه مګر د اعلی حضرت نوم شرق نه غرب پورې ځلیږي، دا یوه ذریعه نه وه مګر د حضرت حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه نوم د شرق نه غرب پورې ځلیږي، د حضرت حاجی صاحب د تورنګزو نوم ځلیږي، تر د انګلینډ پورې هغوی یادوي چې اودس یو هستي تېره شوې ده. دا یو د پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا او دا سوشل میډیا نه وه، مګر په هغه وخت کې هم د غوث پاک نوم ځلیده، په هغه وخت کې هم د مجدد الفسانی نوم ځلیده. وجه څه د عزتمندو؟ وجه دا ده چې څوک د الله او د هغه د رسول شي او د هغه د محبوب د دین دپاره ځان وقف کی، الله کریم جل جلاله د شرق نه غرب پورې د خلکو په زړونو کې بیا د هغه محبت راسخ کړي، د هغه محبت د خلکو په زړونو کې ور نه باسي. څومره چې دور تیریږي بیا د خلکو محبت د هغه سره نورم سیوا کیږي. او عزتمندو دا ټول د الله او د هغه د رسول په دین کې د هغه د دین دپاره چې کوم انسانم خپل ځان وقف کړ، الله کریم جل جلاله د هغې صله بیا دله دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. دنیا کې هم چې د الله د رضا دپاره ورسره چا سره مینه وکړه، دا زموږ مینې محبتونه که د اعلی حضرت نو مخلو، که د حضرت دات علی حجویری نو مخلو، دا اوسې ورسو په لکونو مخلوق راغلی، په لکونو مخلوق چې کوم دی اوس هم سیراب کېږي. څه د وجې نه؟ دوی د الله او د هغه د رسول د دین دپاره ځان وقف کړی و، نن د هغې بېتاجه بادشاهۍ الله کریم جل جلاله زمونږ په زړونو باندې قایمې کړي. په دې وجه باندې که مونږ نن هم دا سوچ وکړو د دې میاشتې د خصوصي مناسبتونو د دغې چې کوم الله پاک د خو د اولیاو له کوم شان او مرتبه ورکړې ده، ځان سره سوچ وکړو که مونږ نن د الله او د هغه د رسول د دین دپاره ځانونه وقف کړه، الله کریم جل جلاله به مونږ له د دې عوض په دنیا کې هم راکوي، د دې عوض به الله مونږ له په قبر کې هم راکوي، د دې عوض به الله مونږ له په ورځ د محشر باندې هم راکوي. مکتوبات شریف کې مجدد الفسانی لیکي چې تیمور بادشاہ چې کوم دی تېرېده په بخارا کې، او چې ویې کتل نو دوړې وې دوړې وې ګرد و غبار و، چې دوړې وې ګرد و غبارو تپوس یې وکړه د خپل لښکر نه دا دوړې د څه دي؟ چا ورته وې دا مخامخ د بابالدین زکریا نقشبند رحمت الله تعالی علیه دربار دی، او دا د هغه د دربار پوړونه دي، پوړونه، او دا خدام لګیا دي د هغه د دربار پوړونه سنډي صفایي کوي، پوهېږئ پې صفایي کوي، د هغې دا ګرد و غبار را روان دی. وی چې کله تیمور واورېدل چې دا د الله کریم جل جلاله د یو خاص او د یو پاک بنده د هغه د دربار د هغې پوړونو چې خلک پې منځونه کوي او نشست پې کوي دا د هغې دوړې دي، نو د ډېر عقیدت د وجې نه تیمور ودرېده هغې دوړو ته او سترګې پټې کړې او په ډېر محبت باندې دا دوړې راښکلې او دا دوړې چې کوم دی خپلو سپېږمو ته دننه کړې او خپل دماغ یې پې معطر کړه، څه پې معطر کړه؟ خپل دماغ په معطر کړ چې د الله کریم جل جلاله د یو ولی د دربار دوړې دي. نو چې ودرېده ورته نو مجدد الفسانی لیکي چې تیمور به ډېر اعمال کړي مګر الله کریم جل جلاله چې د تیمور په حالت د ایمان کې الله کریم جل جلاله خاتمه کوله، نو هغې د دې د خاطره کړې ده، د دې د برکت یې کړې ده چې د الله د ولی د دربار د خاورو سره مینه محبت کړې ده. او دا عزتمندو دا د الله شان دی، څنګه چې موسی علیہ السلام ته جادوګر وایي ایمان تلقیا، صرف دومره خبره کوي چې آیا ته اول چې کوم دی د خپل عمل کې که نه مونږه اول د خپله جادوګري وکړو، صرف دومره تپوس یې وکړو. ټول مفسرینو لیکلي دي چې د هغې د بخشش سبب دا یوه د ادب جمله جوړه شوې ده، دا یوه جمله جوړه شوې ده د هغې د ایمان د راوړو سبب،
چې هغې د حضرت سیدنا موسی علیه السلام ته صرف دومره ووې چې آیا ته اول دا خپل کار کوې که مونږ وکړو. صرف دا یوه جمله د هغې د ایمان د راوړو سبب جوړ شوی دی. عزتمندو دا داسې دربارونه دي الله کریم جل جلاله دې زمونږ د دې خاصانو پاکانو د دربارونو سره خصوصي طور باندې مینه محبت نصیب کړي. مونږ انخطې په دې کې یو چې په ګوتو ښکلولو د حضور په نوم باندې په ګوتو ښکلولو کې به چېرته الله مونږ له عذاب را نه کړي. ویږه په انخطې یو که نه په دې کې چې جی دا ناجایز دي چېرته دې کې خو برحال الله پاک عذاب را نه کړي. هلته د دې دربارونو شان دا دی چې د هغې د خاورو سره دې مینه وکړه الله کریم جل جلاله دې بیړه پار کوي. الله د هغې درد غلامانو شان دا دی چې د هغې درد غلامانو سره دې مینه محبت وکړه، د هغې خاورو سره دې مینه محبت وکړه. الله کریم دې دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم ښایسته کوي. رب لا یزال دې زمونږ د دغې خاصانو پاکانو بندگانو سره مینې او محبتونه پیدا کړي. او مبارک میاشت چې کومه د ربیع الاول شریف را روانه ده، حقیقت دا دی چې هره زمانه د حضور ده، هر ساعت او هر سکنډ د حضور د خاطر الله په مونږ باندې دا دومره چې کوم دی چې مونږ ته د ایمان دولت را نصیب کړی دی، د اسلام دولت را نصیب کړی دی. حضرت سیدنا امام علی رضا نشاپور ته لاړه، دا ډېر زیات ښایسته و، ډېر ښکلی و، په زرګونو خلک د دیدار له راغلل. او چې کله دیدار له راغلل د مبارک په مخ باندې کپړه اچولې وه، چې مخ نه کپړه لرې کړه یو غوبل شو، یو عجیبه غوندې کیفیت جوړ شو. بیا ورته خلکو وی چې حدیث راته بیان کا، د مبارک ورته دا حدیث بیان کو. وی فرمایل قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني. ابی موسیٰ حضرت امام علی رضا فرمائی چې زما والد محترم ابی موسیٰ الکاظم ما دا هغه نه اورېدلی دي، هغه د جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ مبارک نه اورېدلی دي، هغه د خپل پلار محمد الباقر هغه د حدیث اورېدلی دی، هغه د خپل پلار امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ نه، او هغه د خپل والد محترم حضرت سیدنا امام حسین نه اورېدلی دي. او سیدنا امام حسین فرمائی چې ما د خپل والد محترم شیر خدا علی المرتضی نه اورېدلی دي، او علی المرتضی فرمائی قال حدثني حبیبی وقرة عینی. ما د خپل محبوب چې زما د سترګو یخوالی دی، ما د هغې مبارکو نه چې زما جانان دی او زما د سترګو یخوالی دی، ما د هغې مبارکو نه اورېدلی دی. او جانان مبارک فرمائی چې قال حدثني جبریلو، ما د جبرائیل نه اورېدلی دي. او جبرائیل فرمائی سمعت رب العزت، ما د الله کریم جل جلاله نه اورېدلی دي چې الله کریم جل جلاله فرمایي چې چا دا ووې چې لا اله الا الله فمن قال دخل حصني، چې چا دا کلمه ووې نو دی زما په څه کې داخل شو؟ قلا کې داخل شو. او څوک چې زما په قلا کې داخل شو نو هغه زما د عذاب نه محفوظ شو، هغه زما د عذاب نه محفوظ شو. د دې حدیث سند چې دی دا دومره مبارک دی چې امام احمد ابن حنبل به فرمایل چې دا دومره مبارک سند دی چې صرف د دې دا سند هم په لیوني باندې ووایه نو الله کریم جل جلاله به لیونتوب ختم کړي. خبره دا کومه چې د چا د خاطر الله مونږ ته لا اله الا الله نصیب کړې ده، چې محبوب فرمایي چې ما جبرائیل نه واورېدل، او جبرائیل فرمایي چې ما الله کریم جل جلاله نه واورېدل چې چا دا کلمه ووایي هغه زما په قلا کې داخل شو، زما په قلا کې داخل شو. چې څوک زما په قلا کې داخل شو دی زما د عذاب نه محفوظ شو. الحمدلله په جمع باندې وای الحمدلله چې مونږ ته د دې جانان د خاطر الله دا کلمه را نصیب کړې ده چې په کومه کلمه باندې مونږ د الله جل جلاله هغې قلا ته ور داخل شو او بیا د الله د عذاب نه محفوظ شو. د هغې محبوب د ولادت ورځې دي، د هغې جانان د راتلو ورځې دي، د هغې جانان دنیا ته د تشریف اورې ورځې دي. څومره خوش قسمت دي هغه خلک چې د هغې محبوب علیه الصلاة والسلام په راتلو باندې خوشحالی مناوئ. څومره خوش قسمت دي هغه خلک چې هغه د اسلام په دغه دولت ته ور داخل شو د حضور د خاطره، نو نن د حضور پر راتلو باندې خوشحالی مناوئ. او بدقسمتي ده د هغې خلکو د ټول جهان خواري ده د هغې خلکو په سر باندې د خپل ذات دپاره هره خوشحالي د بل بچي په پیدایش د خوشحالي ورکه شه، چې په میلاد د پاک رسول مې خوشحالي ونشي، او چې کم محفل کې مې ذکرونه د نبي ونشي، خفت ترې پاسه مه د زړه مې تسلي ونشي. او وایا دا ستا ژبه چې نه کوي صفت د نبي، زما او ستا په کور او کلي رورولي ونشي.
عزتمند څومره عجیبه خبره ده ذات د پاره هر حد او هر قید نه خلاص دی ایس حدود قیود نشته چې د حضور خبره راشي دا چا کړي او دا څنګه کړي چې د خپلو مشرانو راشي نو د هغې کانفرنسونه مناوېدو کې ایس قسمه قباحت نشته چې د حضور علیه السلام د میلاد خبرې راشي په هغې باندې مناظرې کوي دا چا کړی او دا څنګه کړی بدقسمتي ده او خواري ده د دغې خلکو په قسمت کې خوش قسمت د حضور عاشقان چې بغیر د دلیله بغیر د دلیل د خپل محبوب علیه السلام ذکر ته د دلیل چې کوم دی ضرورت هم نشته هغه هم ځان ته د خپل محبوب عاشق وایي چې د خپل نبی علیه السلام صحاباو ته د حضور په وینو څکلو کې هم د دلیل ضرورت نه ویږي دې باندې چې دم مسفوح حرام ده آیا سکمه نو څه دلیل والا وګورم چې د حضور وینه ده ویس کم کوي نس کم تپوس حکم صحابه ته د حضور علی السلام په خله مبارک جمع کولو کې د دلیل ضرورت نه زما د محبوب علی السلام دا او داس په اوبه سکلو کې ورتا او په مخ باندې راخلو کې ورتا چې کم د دلیل ضرورت نه افسوس دا دی چې نن د حضور علی السلام امتی ځان ته وي د خپل محبوب علی السلام ذکر کې ورته د دلایل ضرورت دی د خپل محبوب علی السلام په نوم باندې په خپل لاسونو خلولو باندې ورته د دلیل ضرورت دی د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام نعت او داغه په اوصاف ویلو د پاره ورته د دلایل ضرورت دی او بیا عزتمندو امتی ځان ته وي او بیا د خپل محبوب علیه السلام په ذات کې عیبونه او نقصانونه لټای نو عبدالرحمن بابا دلته خبره ختمه کړې ده فرمایي چې عیبونه څوک د یار په مخ کې ګوري آینه یې ناصفا ده صفا نه ده الله کریم دې مونږ د دغسې ناصفا خلکو نه وساتي په جمع باندې دعا وکړئ یا الله کریم دغه مبارک میاش چې ستا محبوب پکې تشریف راوړلی دی خدای پاکه په دې وطن باندې د اسلام د بلندۍ او د اسلامي نظام د نفاذ لپاره خدای عظیم سبب او ذریعه وګرځئ دا کوم مسلمانان چې په دې قهر کې او په دې انتهایی کرب کې او تکلیف دې حالاتو کې مبتلا دي خدای پاک د دې حالاتو نه مونږ بهر کې یا الله د دې حالاتو نه مونږ بهر کې خپل خصوصي کرم را باندې وکړي حاجي آباد شریف خدای د دین مرکز وګرځئ مدرسه جامعه امینیه قادریه خدای د خپل حبیب علیه السلام د دین مرکز وګرځئ علوم ظاهره او باطنه مرکز وګرځئ او یا الله کریم جل جلاله زموږ د ټولو خدای پاک ستا استاد حبیب رضا علی خان نصیب وګرځئ بیمارانو له صحت کامله شفای کامله اجر ورکړي دا چیټ راغی چې محمد شاه صاحب بیمار دی د دې ځای ډېر مخلص مرید دی دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله وله کامل او مکمل صحت ورکړي سره د جملو مریضانو خدای صحت کامله نصیب وګرځئ بابا جي صاحب درجات بلند کړي امیر المجاهدین درجات بلند کړي یا الله کریم په هغه میشن چې هغې مونږ ته پرېښودی دی خدای پاک ته په عدم مرګ د هغې سره یا الله وابسته او د خپل ژوند د آخري ساه پورې خدای په هغې باندې په استقامت سره او په اخلاص او للهیت سره خدای تګ راته نصیب وګرځئ اخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زواله مساتئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا